निज कथा शुणा अपेक्षा जो मैंने उपस्थित अच्छा से कथा शुणा कारण आम पाखे उपस्थित अच्छा आम समय विशिष्ट साहित्यिक विशिष्ट गाल्फिक विशिष्ट कवि जहांकर सारस्वत साधना केवल ए भितर सीमित नुहे विश्व दरबार प्रतिष्ठित आम समस्त अति प्रिय प्रोफेसर वैष्णव समन महोदय को अनुरोध रखी अभिव्यक्ति रखापी आज बाणी पर्वर जो आभिमुख्य रही चाहूती आम युवपीढ़ी किभली आग को बढ़े से भितर किभली रक्त संचारित हो से आभिमुख्य अनुरोध रखी आज आलोचकर विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर वैष्णव समन महोदय प्लीज सर। सर्वप्रथम जगत जननी माँ शारदा पादपद्म मोर भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करुछि ए पवित्र माटी को भूमि को जो भूमि रे माँ आविर्भाव घटवा संगे संगे आदि कवि महाकवि ओडिया अस्मितार ओडिया भाषार संस्कृतिर जातीयतार अस्मितार जीवंत प्रतिभ महाकवि शारदा शंकर जन्म होता भूमि को प्रणाम करुँ। आज श्रद्धेय देवेंद्र बाबूंकर उद्यम क्रमे आज ये समावेश अनुष्ठित होती 3 दिन धरी समावेश चले बोली मैं शुणिली। आज यही सभा मोर अनुज प्रति मो अत्यंत अंतरंग दीर्घ 50-60 वर्षर संपर्क कटक आज सभापति श्रीयुत गौरांग चरण दास महोदय होता महोदय आज मुख्य अतिथि जी कम्युनिस्ट पार्टी भितर थिले सांसद थिले से समय जहाँ को मु जानी एबे बीजेपी रे सांसद ताको मध्य जानुछि दुईटी अशरीरी चिंता तांको भितर समन्वित होइछि किंतु से आरंभ देखिए पर्यंत से स्वीकार करती मानती कहती नीति को मु माने नीति जो विभ्रांत हला सेठी मु प्रतिवाद करे एहीपरि जड़े आदरणीय सभापति तांको मोर अंतर शुभेच्छा जनाऊँगी। आज मुख्य अतिथि जो अस्मिता शारदा प्रथम सृष्टि करथिले कही नाती मु अस्मिता सृष्टि करूछु माटीर महाकवि आज ओडिशा प्राय 1980 मसीहा परवर्ती समय जिते ओडिया भाषा क्रमे खेचड़ी हवा को चलला एबे खेचड़ी हो जाइए मिश्र हो जाइए भाषा भाषा ओडिया भाषा नुहे गोटे मिश्र भाषा हो जाए केते भाषा तर मिशी खेचड़ी से समय ओडिया अस्मिता संपर्क रे जी ओडिशा रे प्रथम स्वर उत्तोलन करते सौम्यरंजन पट्टनायक ओडिया अस्मिता ओडिया भाषार अस्मिता ओडिया साहित्यर अस्मिता आज की हो गला बोधे हाँ 45 वर्ष पाखापाखि हो गला कि 50 वर्ष धरिक सारा ओडिशा रे बुली बुलिकी अस्मिता स्वर उच्चारण कर ओडिया लेख ओडिया पढ़ बोली बहुत कहले लिखिले कहीं पढ़िले नहीं कहीं लिखिले नहीं अनुभव कर आज डाडी मम्मी अंकल आंटी ये शब्द गुड़ाक एत अदिनिया बढ़ी पानी परी मारी गलानी जे मोर मन होउछि अभिधान आउ 30-40 वर्ष पर बापा माँ जेजमा खुड़ी इत्यादि शब्द कि बापा मौसा पिउसा शब्द पड़ेगी रहा मोर मन हो तथापि आशावादी समय आशावादी हम सौम्यरंजन पट्टनायक गोटे आशार मनीष आशावादी कौटी स्थिर हो पारती व्यक्तिगत चरित्र है स्थिर न स्थिर सब बेले चलु चरेबेती ये आदर्शर मनीषटी आज आपणकर
ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ନା କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଏ ପୀଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶୁଣିବେ ମୌଳିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଧନ୍ୟ, ମୋର ଅନୁଜ ପ୍ରତିମ ପ୍ରଫେସର ଉଦୟନାଥ ସାହୁ, ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୟୁଏନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାରଳା ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନରେ ବହୁତ ଉପରୁ ଗଲାଣି। ଯେ ମିଶ୍ରଶାଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିକରି ଗୋଟେ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରଫେସର ଅଜୟ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ବାଲିକ ଶାରଦା ବାବୁ। ଆପଣ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଶାରଦା ବାବୁ ଜଣେ ଆପଣ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ପୁରୁଷ, ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତେଣୁ କହିପାରୁନାହିଁ, ଶୁଣୁଛୁ କୁଆଡ଼େ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ। ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଧାୟକ ଆଉ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଉପସ୍ଥିତ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମା ଭଉଣୀମାନେ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିକି ବିଦାୟ ନେବା, କାରଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଯେ ମୋ 6ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଆସିଲିନି 11ଟା ବେଳକୁ ବୋଧେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷେପରେ ବିଦାୟ ନେବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାରଳା ଦାସ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦିଗ୍ଗଜ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବିଭୁ ଜାଣିଛି କି ଆମର ସୌମ୍ୟତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛି। ଜଣେ ବଡ଼ ଉପନ୍ୟାସିକ, ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନଜନକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର, ସେ କହିଲେ ଶାରଳା ଦାସ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୋଣାର୍କ ପାଖରେ କଣିଆ ଗାଁରେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ବାଦାନୁବାଦ ହେଲା ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାରେ। ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବଂଶଧର ମାଝୀ ଗୋଟେ ପଟେ ସିଏ ବାଦାନୁବାଦ ହେଇକି ସେଟା କାଟ ଖାଇଲା। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାଲି ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବହୁ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ବାବୁ ମାନେ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ହବ। ବିରୋଧରେ ଲେଖିଲେ ପଣ୍ଡିତ ହବ କହିବେ, ଯେ ବିରୋଧରେ ଲେଖିବ ସିଏ ହବ ପଣ୍ଡିତ। ଯିଏ କହ ଫକୀର ମୋହନ ମିଛୁଆ, ଓ ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଣ୍ଡିତ। ଯେ ରାଧାନାଥ ମିଛୁଆ, ଶାରଳା ଦାସ ଗାଲୁଆ, ଯିଏ କହିବ ସେ ପଣ୍ଡିତ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ଏ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଦଳେ କହିଲେ, ଜଣେ କହିଲା କ'ଣ ନା ଶାରଳା ଦାସ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ନୁହଁ, ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଣିଆରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା କ'ଣ ନା ସିଏ, ଆଉ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ସେ କହିଲା କେବେ ନା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଟକ ପୁରୀର ମଙ୍ଗୁ ମଠ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ମୋର ବିନୀତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ହଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ପୁଣି ଶାରଳା ଦାସ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୋଉଠି? ଦଳେ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥ କଣିଆରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ତା ଘର ସେଇଠି। ଆଉ ଦଳେ କହିଲେ କୋଉଠି ନା ପୁରୀର ମଙ୍ଗୁ ମଠରେ। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭବନରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପୋଜିୟମ ହେଲା, ମୋତେ ଡାକି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାଚୀ ବାଲା ଓ ଅଡ଼ଶପୁର କଲେଜ ବାଲା ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ବହୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଶାରଳା ଦାସ ପ୍ରାଚୀ ତୀର୍ଥରେ, ସେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ, ସେ ପ୍ରାଚୀ ସେଠିରୁ ପ୍ରାଚୀ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ସେ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଥି ସେଇଠୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଜଣେ ପୋଥି ସମ୍ପାଦିକା ସେଠି ଥିଲେ, ଏ ନୂଆ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ବାହାରିଛି ଏବେ, ସେଥିରେ 3-4 ଜଣ ମିଶିକି କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭାଗ୍ୟ ବିମଲ, ଜଣେ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା, ଜଣେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଶାରଳା ଦାସ ଯେଉଁ ପୋଥି ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ, ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ତାକୁ ଅପାଠ୍ୟ ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେ କହିଲେ ସଭାରେ। ଶାରଳା ଦାସ ଏଠି ଆପଣ କହିଲେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଛାପ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କୁଆଡ଼େ। ସେ କହିଲେ ଏଟା ସୁଦୁ ଗାଲୁ, ଏଟା ସୁଦୁ ଭୁଲ। ଇଏ ସେଠି ଯେ ଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ ସେଟା ଭୁଲ, ଆଉ ଯିଏ କହିଲେ ଭୁଲ, ଆମେ ଯୋଉଟା କରୁଛୁ ସେଇଟା କେବଳ ଖାଣ୍ଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ରାଜନେତା ମାନେ ତ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି, ଆରେ ଇଏ ଏମିତି କହୁଛି, ବଢ଼ିଆ କହିଲା ଏଇ କଥା, ୟାକୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦେବା। ନାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ପାଇକି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କଥା ହିସାବ କରି କହିବି କି କ'ଣ ସିଏ? ନା ମୁଁ କହିବୁନି।
କହିବୁ ନାହିଁ ଶୁଣ ତାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଯିଏ କେସ୍ କରିବ ତାକୁ ଗୋଟେ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେ ଖୁସ୍। ଯିଏ କେସ୍ କରିବ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାଟା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାରଳା ଦାସ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳର କବି ଆଜି 600 ବର୍ଷ ତଳେ ପରେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ବା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟକ୍ତି। ତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିଲେ ସେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଲେଖିନି। ଯାଜପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଲାଙ୍ଗୀରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ କୋଉ ବାଲେଶ୍ୱରଠୁ କୋଉଠି ଲେଖିନାହିଁ। ଏ ଭାଷା ଗୁଡ଼ାକୁ ତ ନେଇଛି ଯାଇତେ ଖାଇତେ ପିଇତେ କେନ କୋଉ ଭାଷା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଭାଷା କି? ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସେ ଯୋଉ ନେଇଛି ସେ କୋଉଠିକା ଭାଷା? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯୋଉ ସେକାରେ କରିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା କି? ଗୋଟାଏ ଓଡ଼ିଶା, ଗୋଟାଏ କଳିଙ୍ଗ, ଗୋଟାଏ ଉତ୍କଳ, ଗୋଟାଏ। ଏଠି ଆପଣ ବିଭାଗ କରି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସାରଳା ଦାସଟା ହେଉଛି ଏଠି ସେଠି। କାହିଁକି ଆପଣ ତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର କବି। ପୁଣି ଯେ କହୁଛେ ସିଏ ଆତ୍ମବର୍ଣ୍ଣତି ଭୁଲ ଲେଖିଛି, ଇଏ କରିଛି ଭୁଲ, ଆମେ ଠିକ। ତମେ କୋଉ ପୋଥିରୁ କରିଛ? ସାରଳା ଦାସ ଯୋଉ ପୋଥିଟା ଲେଖିଥିଲା ନିଜ ହାତରେ, ସେ ପୋଥି କିଏ ପାଇଛି ତମ ଭିତରୁ? କିଏ ପାଇଛି? ପୋଥି ତ ଆୟୁଷ 200 ବର୍ଷ ଗଲା, ସେ ଉତ୍ତାରିଲେ ସବୁ, ଉତ୍ତରରୁ ଉତ୍ତର ଚାଲିଲା। ତମେ କୋଉ ପୋଥି ଧରିଛ? ଇଏ କହୁଛି ଏଇଟା ଖାଣ୍ଟି ପୋଥି। କେମିତି ତମେ ଖାଣ୍ଟି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କେମିତି କରୁଛ? ଏଇଟା ଖାଣ୍ଟି, ଏଇଟା ବେଖାଣ୍ଟି। এই চিন্তা কর দেশ কোন চালিছে। ଆଉ ଜନ୍ମ କଥା କହୁଛ, ଯୋଉଟା ଇତିହାସ ସମର୍ଥିତ ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରିକିରି, ଫେର ଏଠି ସେଠି ଜନ୍ମ କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ କାହିଁ କହୁଛୁ ଗଲା। ମୁଁ ଏ ବିଷୟ କହୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଖୁବ୍ 5 ନିମିଷ ସାରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏତିକି, ଯିଏ ତା ମାଟି କି ତା ଭୂମିଖଣ୍ଡକୁ ଭଲ ପାଏ, ବିଭୁବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୋମବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି କୁଆ 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 କୋହ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ କିଏ, ସେ ଭୂମିକୁ ଯିଏ ନ ଭଲ ପାଇଛି, ଭୂମିର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ ନ କରିଛି, ସେ ଭୂମି ଉପରେ ବାସ କରୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ନ ପାଇଛି, ସମଭାବରେ ଚିନ୍ତା ନ କରିଛି, ସେ ଭୂମିରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତିକୁ ଯିଏ ଭଲ ନ ପାଇଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯିଏ ଭଲ ନ ପାଇଛି, ସେ ଭୂମିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯିଏ ଭଲ ନ ପାଇଛି, ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ସେ କି ଲେଖକ ହବ? କି ନେତା ହବ? ନେତା ହବନି ପଚାରୁଛି, କି ନେତା ହବ? କି ସାହିତ୍ୟିକ ହବ? କି ସେବକ ହବ? ତୁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ, ନିଜକୁ ଜାଣି ନାହୁଁ, ନିଜସ୍ୱ ସାକ୍ଷାତ କରିନାହୁଁ। ସାରଳା ଦାସ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲା, ନିଜକୁ ଜାଣିଥିଲା, ନିଜ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯେନ ଏକଂ ଭାବଂ ଅବ୍ୟୟ ମିକ୍ଷତେ ଅବିଭକ୍ତ ବିଭକ୍ତେଷୁ ତଜ୍ଜ୍ଞାନଂ ସାତ୍ୱିକ ବିଦ୍ଧି। ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ତା ଭିତରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅବିଭକ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ଦେଖେ, ସେଇ ହିଁ ଯାବତୀୟ ବିଭକ୍ତ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଏକ ଅବିଭକ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ଦେଖେ। ବିଭୁବାବୁ ଯୋଉ ଦଳରେ ଥିଲେ ଆଗେ ପରଜନ୍ମ, ସେଠି ହାଣି କାଟି ସମାନ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। ହାଣି କାଟି କେବେ ସମାନତା ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ମାରଧର କରିକି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ, ଯିଏ ଚିହ୍ନେ ସେ ସକଳ ଘଟରେ ସେଇ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖେ। ଏ ମୁଁ ନୁହେଁ, ବାହାର ମୁହଁ ନୁହେଁ, ଏଇ ମୁଁ ଭିତରେ ଯୋଉ ମୁଁ ଅଛି, ଏ ବାହାର ମୁହଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସାଂସାରିକ। এইটা সংঘর্ষ করে ভিত্তিপাত করছে, যে পাগলা ট্রম্প যেମିତି କରୁଛି, କି ବାଂଲାଦେଶ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି, କି ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହେଉଛି, ଭାରତରେ ହେଉଛି। ଏ ପାଗଳ ମାନେ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି। ସେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି, ଯିଏ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ଜାଣିଛି, ଭଲ ପାଇଛି, ସିଏ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା, ନ ଶୋଚତି ନ କାଙ୍କା, ସମଃ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ମଦ୍ଭକ୍ତି ଲଭତେ ପରା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସମାଜବାଦ ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଯେ ପଢ଼ିଥିବ, ଜାଣିବ, ସେ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସମାଜବାଦର ମଣିଷ। ସବୁ ମଣିଷ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କ'ଣ ନାହିଁ
ରଜା ମହାରାଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଇକ ଫାଇକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ସବୁ କୁବେର ଫୁବେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଳିଆ ଚାଷୀଟିଏ ମୂଲିଆଟିଏ ଶ୍ରମିକଟିଏ ଚଣ୍ଡାଳଟିଏ କୋଉ କୋଉ ଲୋକକୁ ସେ ନ ନେଇଛି ତଳିଆ ବର୍ଗର ମଣିଷକୁ ନେଇଛି। ସେ ଗଛ ଲତା ପାଖରୁ ନେଇଛି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନେଇଛି, ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇଛି ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାକୁ ଟାଣି ଆଣି ପୃଥିବୀରେ ଛୁଆର କରିଦେଇଛି, ମଣିଷ କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ। ଏବଂ ଏଭଳି କରିନାହିଁ ବ୍ୟାସ, କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମାନବୀକରଣ କରିଦେଇଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଲଟିଛି। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଆପଣ ବିଭୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଜି କହିଲେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଯିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଲଟେ ତା ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହେ ନାହିଁ, ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସେ, ସମୂହର କଲ୍ୟାଣ ଭାବନା ଆସେ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଓ ଯେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଇଯାଏ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଶାରଳା ଦାସ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଜି ବି ଯୋଉ କବି ଯେତେ ସାହିତ୍ୟ ଶାରଳା ଦାସ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମନେ ପକାଉଛି, ତା ସାହିତ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କାହାର ହୁଏ ନା ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ଏ ଆଖି ଚାହିଁଛୁ, ଏ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହଁ, ଏଇଟା ବହିର୍ଦୃଷ୍ଟି, ଏ କିଛି ବାଟ ଦେଖୁଛୁ ବାହାର ଦୃଷ୍ଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଦିଟା ଦୃଷ୍ଟି, ବାହାର ଦୃଷ୍ଟି ବୈଶ୍ୱାନର ଦୃଷ୍ଟି ବେଦରେ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତୈଜସ ଦୃଷ୍ଟି, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଡିଭାଇନ୍ ସାଇଟ୍। ଏ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯିଏ ମିଳାଏ ସେ ହୁଏ ମଣିଷ, ସେ ହୁଏ ଲେଖକ କବି, ସେ ହୁଏ ସେବକ ନେତା। ହଉଛି କି କୁହନ୍ତୁ? ସାଦା ସେଇ ଯୋଉ ଥିଲା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ଶେଷ କରୁଛି। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମହାଭାରତରେ ଲୋକାନୁସଙ୍ଗ, ଲୋକତତ୍ତ୍ୱ, ଲୋକ ଉପାଦାନ, ଲୋକ ଉପକରଣ ଗୋଟାଏ କବିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟାଏ କବି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଲେଖିଛି? ଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ତଲ୍ଲୀନ କରିଦେଇଛି, ମିଶେଇ ଦେଇଛି। କ୍ଷୀର ନିରବ କିଏ? ସେ ଗୋଟାଏ କବି କରିଛି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭ ପୋତା ହେଇଯାଇଛି। ସହଦେବ ପଚାରିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାର ଜୟ ହେବ? ସହଦେବ, ଭାଇ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତମେ ଭୀମ ଭାଇକି ପଠା, ସେ ଯିବ ଯାଜପୁରକୁ। ଯାଜପୁର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ କଳକଳା ପାହାଡ଼ ଅଛି। ସେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରହୁଛି, ତା ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଅଛି। ଭୀମ ଭାଇ ପଠା, ତାକୁ ଆଣିବ, ସେ କହିଦେବ। ଭୀମକୁ ପଠାଇଲେ, ଖରା ଦିନ। ଭୀମ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ ଭୀମ ପହଞ୍ଚିକି ଝାଳ ବୋହୁଛି, ପୋଛୁ, ସେ ଗଛ ବଢ଼ି ପୋଛି ହେଉଛି। ସେ ଦେଖୁଛି ସେ ଘରେ ଯୋଉ ଘରଟି, ପୁରୁଷ ଲୋକଟି ଆସୁଛି, କୂଅରୁ ପାଣି କାଢୁଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଣୁଛି, ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟି। କାଲି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଦ ଲେହନ କରିବ ନା ପୁରୁଷ କରେ ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଣୁଛି, ତାକୁ ସେଠି ଗାଧେଇ ଦଉଛି। କିଏ? ପୁରୁଷ ଗାଧେଇ ଦଉଛି। ଗାଧେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ପୋଛି ପାଛି ଦେଲା। ପୋଛି ପାଛି ଦେଇ ତାକୁ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲା, ତାକୁ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ କରିଦେଇକି ଘର ପାଖରେ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଲା। ଇଏ ଆସି ତା ପାଲଟା ଲୁଗାକୁ ହକାଳିକି ଶୁଖୁଛି। ଭୀମ ଦେଖୁଛି। ଓ ତାପରେ ରୋଷେଇ କଲା ସେ ପୁରୁଷଟି। ରୋଷେଇ କରିସାରିକି ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିଲା ଖାଇବ। ଚଟ ପକେଇଦେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଲା, ପରସି ଦଉଛି, ବାଢୁଛି। ପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆପଣମାନେ କରୁଥିବେ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଅମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, କରୁଥିଲେ। ଅତଏବ ସେ ତାକୁ ପକେଇକିରି ବାଢ଼ି ଦଉଛି ଓ ସେ ଖାଇପାରୁନି, ତାକୁ ନିଜେ ଖୁଆଇ ଦଉଛି। କାରଣ କୋମଳକୁ କଷ୍ଟ ହବ ହାତ ନେବା ପାଇଁ ନା, ତେଣୁ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦଉଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତା ମୁହଁ ଫୁହଁ ଧୋଇଦେଲା ଓ ବସେଇଲା ଘରେ। ତାପରେ ବାସନ ଫାସନ ଧୋଇଦେଲା, ନିଜେ ଗଣ୍ଡା ଖାଇଲା, ପୋଛି ପାଛି ଦୁଆର ମାର ବସିଲା। ଦେଖିବ କୋଉ ଲୋକ ଯାଉଛି, ଡାକିବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବ। ବୁଝିଲ ନା? ଆଜିକାଲି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ଇଏ ତ ମାଳ ମାଳ ନା କହିବୁନି, ମାଳ ମାଳ ନାଇଁ କି? ଓ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ବଇଛି, ଭୀମ ବଇଛି, ବୋଧେ ଆସିବ, ତାକୁ ଡାକୁଛି। ଭୀମ ସେତେବେଳକୁ ରାଗି ଗଲାଣି, ପାଚି ଗଲାଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାପାପୀ, ମହାପାପୀ। ଏଇଟା ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ କାହାଣୀ, ସାଦା ସବୁ କଳ୍ପନା। କେତେ କାହାଣୀ ଆଣିଛି, କେତେ ଚରିତ୍ର ଆଣିଛି, ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଲୋକ କଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏବଂ ଏ ମହାପାପୀ ଆସିଲା, ରାଗିକି ତା ଚୁଟିକି ଧଇଲା ବାଁ ହାତରେ,
ଟେକି ଟେକି ଯାଇକି ହସ୍ତିନାରେ ଭାଇ ଭାଇ ଫୋପାଡା ମହାପାପୀ ଗୋଟେ ଭାରଦା କହିଲା ଶବ୍ଦଟେ ଭାରଦା। ଶାରଦାସପୁର ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ଯଦି ଗବେଷଣା କରିଥିବ ଉଦୟ କହିପାରୁନି ଥିଲା କି ନାହିଁ। ଏ ଭାରଦା ଶବ୍ଦ ତା ପୂର୍ବ ଥିଲା କି ଚିନ୍ତା କର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗାଁ ଘର ଯୋଉଠି ଏଟା ଭାରଦାଟା ଏ ଚରିତ୍ର ହେଲା କଣ ସେଠି ସେ ଚରିତ୍ର ଯୁଆଡ଼ୁ ଗଲା ଭିନ୍ନ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ କହୁନି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ବେଲାଳ ସେନ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଚରିତ୍ର ଅଛି କି? ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ବେଲାଳ ସେନ ଚରିତ୍ର ଥିଲା କି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳ୍ପନା ମାଟିର ମହାକବି ଦାସ ବେଲାଳ ସେନ ପରି ଚରିତ୍ର କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ଚରିତ୍ର କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚରିତ୍ର ମୁଣ୍ଡ କଟିଦେଲା କୃଷ୍ଣ, ସ୍ତମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିକି ଦେଖିବି 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ। ତଥା ଦିଟା ଆଖି ଦେଖୁ ଡବ ଡବ। 1971 ମସିହାରେ ଗୋଟେ କବିତାଟି ଲେଖିଥିଲି ବେଲାଳ ସେନ ବୋଲି, ମୋର ପ୍ରଥମ ବହିରେ ବାହାରିଥିଲା ବେଲାଳ ସେନ। ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଦିଟା ଆଖି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଖି ଡବ ଡବ ହେଇ ଦେଖୁଛି, ସେ ଆଖି ଚିରନ୍ତନ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା, ଇଏ କଲା ମୁଁ ବୀର, ସିଏ କଲା ମୁଁ ବୀର, ଭୀମ କଲା ମୁଁ ବଡ଼, ଅର୍ଜୁନ କଲା ବଡ଼। କୃଷ୍ଣ କହିଲା ଚାଲ ସେ ସବୁ ବେଲାଳ ସେନ ଖମ୍ବ କ'ଣ କହୁଛୁ ଗଲେ। ବେଲାଳ ସେନ କହିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଚକ୍ର ବୋଲି କ'ଣ କରୁଥିଲି, କେହି ତ ବୀର ନଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କହୁଛି ମୁଁ କଲି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ କଲି, ମୁଁ କଲି, ମୁଁ କଲି, ଖାଲି ମୁଁ ମୁଁ ମୁଁ। ତୁ କିଏ ରେ? ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣି ତୁ କିଏ? ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୋଟାଏ ଦେହରେ 9ଟା ରୂପ କରିଦେଲା ନବଗୁଞ୍ଜର। କୋଉ ପୁରାଣରେ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? କୋଉ ପୁରାଣରେ? ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣ ଅଛି ନବଗୁଞ୍ଜର। ତାକୁ ଆମ ଉଦୟ କହିଲେ କ'ଣ ଚୀନର କୁଆ ଡ୍ରାଗନ ଆଇଛି। ଆରେ ଡ୍ରାଗନ ଆଉ ନବଗୁଞ୍ଜ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ। ଗୋଟାଏ ଚରମ ହିଂସ୍ର ଜୀବ ଡ୍ରାଗନ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଆଉଛି, କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ, ଚିରନ୍ତନ ରୂପ ନୁହଁ, କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ। ସେ କାହାଣୀଟି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାହିଁକି ହେଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲା। ଅର୍ଜୁନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପାଉଛନ୍ତି ତ, ସେ କାହାଣୀ ଲମ୍ବିଯିବ, ମୁଁ ଆଉ କହୁନି। ସେତିକି 9ଟି ରୂପ। ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ମୁଣ୍ଡଟା କୁକୁଡ଼ାର ଚୂଳ, କଣ୍ଠଟା ମୟୂରର ଗ୍ରୀବା, ହାକୁଡ଼ଟା ବୃଷଭର ହାକୁଡ଼, କଟିଟା ସିଂହର କଟି। କେଇଟା ହେଲା? ଲାଞ୍ଜଟା ସାପ, 5ଟା ଜୀବ। ପଛ 2ଟା ଗୋଡ଼, ଆଗ 2ଟା ଗୋଡ଼। ପଛ 2ଟା ଗୋଡ଼, ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ବାଘର ଗୋଡ଼, ଗୋଟାଏ ସିଂହର ଗୋଡ଼। ଆଗରେ ଗଜ ହସ୍ତିର ଗୋଡ଼, ଆଖରେ ଗୋଟେ ବାଘର ଗୋଡ଼, ମଣିଷର ହାତଟି। ଓ ହାତଟି ଧରିଛି ଗୋଟେ ପଦ୍ମଫୁଲ। ଆପଣ ଦଳ କଥା କହୁନି, କ୍ଷମା ଦେବେ କହୁନି, ଧରି ମହାଭାରତ ଶାରଦାସ ଲେଖିଛି ପଦ୍ମଫୁଲ ଧରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ହିଂସା ଆଉ ଅହିଂସାର ସମନ୍ୱୟ। କୁକୁଡ଼ା ଜାଗରଣ ପ୍ରତୀକ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କୁକୁଡ଼ା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜାଗରଣ ଓ ସୁନ୍ଦର ତାର ମୁକୁଟଟା, ସୁନ୍ଦର ଜାଗରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂରଗ୍ରୀବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ସର୍ପ ତାର ଶତ୍ରୁ, ସର୍ପ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ। ହାକୁଡ଼ ବୃଷଭ ପ୍ରଜନର ପ୍ରତୀକ, ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ପ୍ରଜନନ। କଣ୍ଟିଟା ହେଲା ସିଂହ କଟି, ସିଂହ କଟି, ସିଂହ କଟି। ଏବଂ ହସ୍ତି ସିଂହ କିଏ? ମା ଦୁର୍ଗା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଐରାବତ ଗଛ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ଗଛ ନାଇଁ କି? ଗଜ ଆସିଲା କିଏ? ବ୍ୟାଘ୍ର, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ବାହନ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗଜ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଆସିଲା କିଏ ନା ଗୋଟା ଗଲେ ମଣିଷର ହାତ। ଇଏ ଯେତେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ କିଏ? ମଣିଷ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ମଣିଷ। ହାତ ଧରିଛି କ'ଣ ନା ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଆମ ସୃଷ୍ଟିର ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ, ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରଥମ ଫୁଲ ପଦ୍ମ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାଭିରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟେ ବାହାରିଛି। ସେଇଠି ଆଦି ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। କିଏ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଇଲି? ଚାରିଆଡୁ ପ୍ରଳୟ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ। ସେ ପଦ୍ମନାଡ଼ ଭିତରେ ପଶି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ। ପୁଣି ବାହାରି ଅଛି ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ତୁତି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତୁତି ନାରାୟଣ କହୁଛି, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରି ତତେ ବ୍ରହ୍ମା, ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ। ଅତଏବ ପଦ୍ମର ହେଲା ଆଦି ସୃଷ୍ଟି। ସେ ଚିରନ୍ତନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୌରଭର ପ୍ରତୀକ
ये सादा दृष्टांत सृष्टि करता आउ कहूना बंधुगण मुझे जीवी मोर क्षमा मागुची किंतु सारा दास भलिया कविटीए ओडिशा माटी रे जन्म होईची ओडिशा जाति सेति निजको धन्य मन करबा उचित किंतु जाति और भाषा को चाहू नहीं कि साहित्य चाहू नहीं संस्कृति चाहू नहीं चाहूँ मागणा केते दब आबे लेबू खाली मागणा मागणा पाई युद्ध चली संघर्ष चली कि मागणा है रे प्रभु 20 शताब्दी आरंभ गोटे मागणा पर्व आरंभ है जे 25 वर्ष है खाली मागणा मागणा चल ये मागणा जाइए आम भीरु हबू मेरुदंडहीन जीव हो भिकारी हो सचेतन हवा उचित आपण मान जो अनुष्ठान कर आज